I welcome my friends for the morning prayer. They shall be showers of blessing. This is the promise of Lord. They shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. But for the showers we plead. For duties towards our nation, I invite Epi for leading the pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Thank you, Epi. A small positive thought in the morning can change our whole day. So I invite Melvin to present today's thought. Good morning to all. Today's thought. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the path for others. This means that a sincere teacher is a devoted person and loves students, and also treats them with kindness. Thank you and have a nice day. Thank you, Melvin. To update ourselves every day shows our awareness towards our nation, society. News make us understand what is happening around the world. So, to enlighten us with current happenings, here comes Siddharth and Hari with the latest news headlines. Good morning. Today's highlights. International news. Putin arrives at Mongolia defying world court's arrest warrant. Sri Lanka begins the first phase of violent life disasters from happening again. Sports. Paralympics 2024. Sumit Anil won gold in javelin throw in category 64. Sheetal Devi and Rakesh Kumar won bronze medal in mixed team compound archery. Luis Suarez announces retirement from international football. Thank you and have a happy Teachers Day. നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഇന്ന് ദേശീയ അധ്യാപക ദിനം. 74 പുതിയ തുരങ്കപാതകൾ, 1 ലക്ഷം കോടി രൂപ ചെലവ്. പ്രഖ്യാപനവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. രാജ്യത്തെ ദേശീയപാത ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്താൻ 74 പുതിയ തുരങ്കപാതകൾ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം. മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല പ്രഭവ കേന്ദ്രത്തിൽ മഴ കനത്താൽ വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത. പഠന റിപ്പോർട്ട്. KSRTCയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ജീവനക്കാരുടെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ പെൻഷൻ ഓണത്തിന് മുമ്പ് നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. നെഹ്റു ട്രോഫി സെപ്റ്റംബർ 28-ന്. വയനാട് ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റിവെച്ച 70ാം നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി സെപ്റ്റംബർ 28-ന് നടക്കും. കായികം. വിരമിക്കാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫുട്ബോൾ താരം ലൂയിസ് സുവാരസ്. വിടവാങ്ങൽ മത്സരം വെള്ളിയാഴ്ച പാരഗ്വേക്കെതിരെ. IPL ടീം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ച് രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് തിരിച്ചെത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. Thank you, Siddharth and Hari. We are honoring the dedication of our teachers on this special day, and your presence would make it even more memorable. With great honor and respect, I invite our manager, Reverend Father Joseph Munekar, for the message. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോജി സാർ, പ്രിയ ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രിയ കുഞ്ഞഞ്ചന്മാരെ, അനുജത്തിമാരെ, ഇന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ. നമ്മുടെയൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ദിനമാണ് ഇന്ന്. ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ വിഷ് ചെയ്തോ? നിങ്ങൾ രാവിലെ കണ്ടപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആശംസിച്ചോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? മദർ തെരേസയുടെ സുദിനമാണ് ഇന്ന്. മദർ തെരേസ തിരുനാൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് പ്രധാന കാരണം ഇവിടെ ന്യൂസിൽ വായിച്ചു.
സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അധ്യാപക ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതിന് കാരണം അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് കുട്ടികൾ ഒന്നു ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് പകരം അധ്യാപക ദിനമായിട്ട് ഈ സുദിനം ആഘോഷിക്കണമെന്ന്, എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഓർമ്മിച്ച് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് കുട്ടികളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിന് ചുവടുപിടിച്ചാണ് അധ്യാപക ദിനം സെപ്റ്റംബർ 5-ാം തീയതി ആഘോഷിക്കുക. ലോകം മുഴുവനും അധ്യാപക ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ 5-നാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതത്തില് സെപ്റ്റംബർ 5-ന് എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഓർമ്മ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാപക ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയുമാണ് ഭാരതത്തിലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും കുട്ടികൾക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന് നല്ല മാതൃക നൽകിയ നല്ല ഒരു അധ്യാപകൻ. നമുക്കൊക്കെ അധ്യാപകനെ കുറിച്ച് പല ചിന്തകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ 1, 2, 3 ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ചില അധ്യാപകരുടെ മുഖം മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാതെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓർമ്മയില്ലേ? നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയ, സന്തോഷം നൽകിയ നല്ല അധ്യാപകർ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഒരുപിടി അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടം. ഇങ്ങനെ അവരെ മറക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോലും മറക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. കാരണം നല്ല ജീവിത പാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് അവരെ എന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുണ്ട് നല്ല അധ്യാപകർ, നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് നല്ല അധ്യാപകർ, നല്ല മാതൃക കാണിച്ചു തരുന്ന നല്ല അധ്യാപകർ. അധ്യാപകര് അവരുടെ ജീവിത മാതൃക തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പലർക്കും പറ്റും. പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നല്ല എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കുവാനായിട്ടാവില്ല. നമ്മളുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപകരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. അവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ആശംസകൾ നൽകണം. അവരോട് നന്ദിയുള്ളവരായി തീരണം. അധ്യാപകർക്കാണ് മറ്റുള്ളവർ വളരുന്നത് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഭാഗം. സാധാരണയായി കീഴിലുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹപാഠികൾ ഒക്കെ വളർന്നു വരുന്ന കാണുമ്പോൾ അസൂയ തോന്നും. പക്ഷെ അധ്യാപകർക്ക് ഒരിക്കലും അസൂയ തോന്നുകയില്ല. തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ തങ്ങളെക്കാൾ വലിയ അറിവുള്ളവരായി മാറുമ്പോൾ, വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകർക്ക് വലിയ സന്തോഷം. അതാണ് അധ്യാപകരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്നെക്കാൾ വലുത് വേറെ ആരും ആയിത്തരുതെന്ന് പലരും ആഗ്രഹിക്കുക. പക്ഷെ അധ്യാപകർ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് വളരണം, നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരായി തീരണമെന്നാണ്. അധ്യാപകരുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വലിയ ഉന്നത നിലവാരത്തിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ്. കുട്ടികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, താൻ പഠിപ്പിച്ച കൊച്ചുകുട്ടികൾ വളർന്നു വലുതായി വലിയ ഉദ്യോഗമൊക്കെ കിട്ടി പേരുകെട്ട ആളായി തീരുമ്പോൾ അധ്യാപകർക്ക് എന്തില്ലാത്ത സന്തോഷമായിരിക്കും. അവർ പറയും, കണ്ടോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ്, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ കുട്ടികൾ എത്ര നല്ലതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ പറയും. അപ്പൊ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ നല്ല നിലയിലെത്തി നല്ല ഉന്നത മാർക്ക് വാങ്ങി നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരായി മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് നല്ല സന്തോഷം എന്ന് കൊടുക്കാൻ വരെ. എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്? നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കപ്പെടണം, നല്ല സ്വഭാവത്തിനുടമയായി തീരണം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ്. എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം പല അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം, അദ്ദേഹത്തിന് യാത്രയിൽ കൊടുക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിന് യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ പോകാതെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അന്ന് കുതിരവണ്ടിയിലാണ്
കൊണ്ടുപോയി ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുതിരയെ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾ കുതിരയ്ക്ക് പകരം കുതിരവണ്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അത്രമാത്രം ഈ അധ്യാപകരുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, സ്നേഹബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറ്റിയത്. കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ അതിന് പ്രതിരോധ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ റഷ്യയിൽ മരുന്ന് ആർക്കാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ചർച്ചയായപ്പോൾ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ പറഞ്ഞു, അത് അധ്യാപകർക്ക് കൊടുക്കണം, ഏറ്റവും ആദ്യം അധ്യാപകർക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിച്ചു, അധ്യാപകരാണോ കൊടുക്കേണ്ടത്? വേറെ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോട് അവർക്കൊക്കെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അധ്യാപകർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അധ്യാപകരാണ്. അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകർക്കാണ് ആദ്യം മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പം ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ, ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അധ്യാപകർക്കാണ്. അപ്പം അധ്യാപകരുടെ ആ സേവന സന്നദ്ധതയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പരിഗണിക്കാം, അവരെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അധ്യാപക ദിനത്തിന്റെ മംഗളങ്ങൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. It's time to honor the leader who has been guiding us towards excellence, our Principal Jyoti sir, who embodies the spirit of teaching and leadership. Now, I cordially invite our beloved Principal Jyoti sir to deliver us his message. Respected School Manager, Reverend Joseph Mundakal, Vice Principal, CC Teacher, Staff Secretaries, all my students and my most beloved colleagues. Thank you so much and have a great day. Today actually I was very happy. It is not only because of Teachers' Day. Today I met one child and a parent along with their class teacher. In that conversation, I just simply asked that particular child, what is your ambition? Without any hesitation, that particular child told me, I want to be a teacher. And that is what I felt, a gift to the teaching community of this school for this auspicious day. First of all, I would like to express my sincere gratitude to all my colleagues for your great effort to enlighten the students of this village or Kidangu. Purposefully, I used this word because village. This is like a village. Our school is also like a village school, not anything else about the facilities. You know what is the difference between a village and a metropolitan city? Anybody? In metropolitan cities, there is no relations. Nobody knows anyone, even the neighbors. But in a village, everyone knows everybody. That much of intimacy, all the villages are keeping. There is no fake faces, no fake news, nothing. But in a metropolitan city, for example, if you go to USA or UK or Paris or any developed metropolitan countries, you can see that there is nobody. Nobody knows anybody else. Just they will say that hi, how are you? Finish. That is their relation. But if it is a village, definitely everyone knows everything. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും അറിയാം. എല്ലാവരും എന്താണെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. That's why I told this is a village school, not on the basis of facility. Because all the children, you know the friends and all the teachers, even the principal knows almost 80% of the students' name, their sound and their handwriting. If it is a big school, something like a metropolitan or a fabulous school, it is not possible for even a teacher to understand the names and details of a particular child, other than the particular child should be a child at the class. And one way Indians are very lucky. In India, we are celebrating the Teachers' Day in two occasions. One is, our father already said,
It is because of the birthday of Sarvepalli Radhakrishnan, SP Sarvepalli Radhakrishnan. And he was the vice president. First he was the vice president, later he was the president of the country. But actually, International Teachers' Day is celebrating or announced by United Nations is on 5th October. That means after 30 days. Usually in our school also we are celebrating 2 days, September 5th and October 5th. And October 5th we are going to make the event more colorful than this one. Because up to yesterday the weather situation was not okay. And next month we are going to celebrate the Teachers' Day. And today, this is your responsibility to respect, show your respect, love, affection, everything to your teacher. Greet them, welcome them, and show your gratitude, everything. Because if the teachers are not there, definitely you will not be anywhere. So once again, on behalf of entire team of Infant Jesus, I would like to express our sincere gratitude to all the teaching community, all my dear colleagues. Happy Teachers' Day. Thank you so much. Thank you, sir. Malayalam Manorama has organized human body learning puzzle for the school-going kids. Avani J. Krishna from grade 2 has won the prize with the signature of megastar Sri Mammootty. Congratulations, dear Avani. We cordially invite our school director, Reverend Father Joseph Mutekal, to hand over the prize. Give a clap, please. Thank you, Father. Let's take a moment to express our gratitude through a heartfelt recitation dedicated to all the pillars of our education system, our teachers. Next, I invite Hannah for recite a poem. ഗുരുവാണിരിക്കുന്നു മണയാത്ത ദീപമായി ഇരുളിന്റെ പാതയിൽ വഴികാട്ടിയായി വിദ്യതൻ പ്രഭയന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലായി കരുതി വയ്ക്കുന്നത് ഗുരുവല്ലയോ അറിവിന്റെ തിരുനാളമണയാതിരിക്കുവാൻ വരദാനമായി വന്ന ഗുരുനാഥരെ നിറമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച് ഉയരി പറക്കുവാൻ ആശ നൽകി നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ചിടുവാൻ ജ്ഞാനം പകർന്നതും നിങ്ങളല്ലോ അടവിന്റെ പാതയിൽ വെറുതെ വീരാതെന്നെ കനിവാർന്ന കൈകളാൽ ചേർത്തുവല്ലോ വിജ്ഞാനമാകും നാണയാത്ത ദീപമൻ മുൻപിൽ തെളിച്ചതും നിങ്ങളല്ലോ അർപ്പിച്ചിടുന്നിതായിരമായിരം എന്നഭിവാദ്യങ്ങൾ ഗുരുനാഥരേ എന്നഭിവാദ്യങ്ങൾ ഗുരുനാഥരേ. നന്ദി. Thank you, Hannah. It's moment to cherish and celebrate the and the teachers harmony. To hand over the greeting cards to our beloved teachers has a tribute. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്
കുട്ടികളെ എത്ര പഠിപ്പിച്ചതാണെന്ന് അറിയാമോ? എന്നിട്ട് അവരെ നമ്മൾ പഠിക്കാതെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുള്ളതായിരുന്നു അവര്. ആ പ്രതീക്ഷ മൊത്തം അവർ അസ്തമനത്താക്കി. ഇനി എന്റെ പഠിക്കുന്ന കുറവാണോ ഞാൻ അവർ പഠിക്കാത്തതിന്റെ കുറവാണെന്ന് അറിയുള്ളൂ. ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യും? സാർ, ഇപ്പൊ മാത്സ് പീരീഡാണ്. ഓ, ഇപ്പൊ മാത്സ് പീരീഡ് ആണല്ലേ? ഞാനങ്ങ് മറന്നു പോയി. അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ മാത്സ് പീരീഡ് വന്നത് എന്തിനാണ്? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മാർക്ക് പോയാലോ? ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്ര പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാർക്ക് പോയെന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടമുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുള്ളതായിരുന്നു. ആ പ്രതീക്ഷ മൊത്തം നിങ്ങൾ കളഞ്ഞ്. അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ നല്ലൊരു അധ്യാപകൻ പോലും അല്ലല്ലോ. ശരിയാ, ഇതെല്ലാം എന്റെ കുഴപ്പം കാണാം. അല്ല സാർ, സാർ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാ. സാറേ, സാറിന് വരുന്നില്ല, ഞങ്ങളെന്നാ പിരിച്ചു നോക്കട്ടെ. വേണ്ട വേണ്ട, ഇത് മാത്സ് പീരീഡാ, നമുക്ക് മാത്സ് പഠിക്കാം. സർ, യു ആർ എ ഗുഡ് ടീച്ചർ. പ്ലീസ് കം ടു അവർ ക്ലാസ്. ഞാനൊരു നല്ല അധ്യാപകനാണോ? മതി, അത്രയും മതി കുട്ടികളെ. നിങ്ങളുടെ ഈ വാക്കുകൾ കാരണം എന്റെ കണ്ണുകളെ തൊപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. സാർ, ഇനി തൊട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കും സാർ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സാവും. പ്രിയ കുട്ടികളെ, ഇന്ന് ഈ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അവരെ ഒരു സ്നേഹവാക്കുകൊണ്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. അതായിരിക്കണം ഇന്ന് ഈ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് നൽകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് നന്ദിയോടെ അവരോട് നല്ല സ്നേഹവാക്കോടെ അവരെ സമ്മാനിക്കണം. Thank you. You people did very nicely. A good teacher, like a castle, which comes to life the way forever. Then, first of all, I call upon Naveen and Albert to hand over the card to our beloved manager and principal. Now, I invite the entire students of grade 9, Nivedita and Freya from grade 8, Snehish, Aya, Leia from grade 7, to hand over the greeting cards to our beloved teachers as a tribute. Their guidance, encouragement, and patience have helped us become better students, better individuals, and better citizens. To celebrate the unique bond between teachers and students, we have a skit. This skit reflects the challenges, the fun moments, and the impact that teachers have on their students' life. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക്
Shivai teacher. Isabel teacher. Isabel teacher. Adra teacher. Teacher. Chandra teacher. Vinny teacher. Shantipur teacher.